मोदी सरकार 2014 तो लैके ही नाजी तर्ज के उत्ते ही हुकूमत कर रही है। ये प्रभावित ही नाजी आइडियोलॉजी तो हुए जो हल माइनॉरिटीज़ अकलीयतां दा नाजियां ने कढ़िया भारत दे विच यही हल अकलीयतां नाल डील करन दा। जो नाजियां दा सब तो पावरफुल हथियार सी वही हिंदू तवियां दा भी सब तो पावरफुल हथियार है, वो है प्रोपेगेंडा। RSS ने किवें 24/7 काम करने वाला मीडिया दिल्ली लिया के बिठाया, अन्ना हज़ारे का वर्त होए, रामदेव ठग पतंजलि वाला इहदा वर्त होए और किवें इस सारे नूं उभारिया। इहदा वड्डा भरा कहंदा भी ये तो माँ के गहने लैके दौड़ गया सी घरों, ये कौन कहंदा भी ये RSS लई जां राष्ट्र सेवा लई गया कि भी इन्हां ने टूल किट का एक स्कैंडल बना के कांग्रेस के खाते च पाना चाहया। संबित पात्रा ये और उहदे 8 तो ज़्यादा मोदी के वजीरां ने भी अगों वही झूठ संबित पात्रा का दिता है और उन्होंने ट्विटर ने क्या लिखा कि भी ये मैनीपुलेटिव मीडिया। गंगा का जिहड़ा दायन है बैड है वो क्रेमेटोरीयम बनया होया है, शमशान घाट नहीं रादर ग्रेवयार्ड बनया होया है। 2000 तो ज़्यादा बॉडीज़ यूपी के एक टाउन च ही गंगा के कंढे स्पॉट कीतियां जांदियां ने। सो इन्हां दा वो सारा पाज खुले। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं भारत विच सोशल मीडिया बारे कि नाजी तरज दी जिहड़ी मोदी हुकूमत वालों जिथे भारत विच ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया की संघी कुटी जा रही है, उत्थे सोशल मीडिया ते सरकार विरोधी जिहड़े पोस्टां पाउण वाले सिखां, मुसलमानां अते जिहड़े सियासी विरोधी धड़ां ਨੂੰ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो मोदी सरकार 2014 तो लैके ही नाजी तर्ज के उत्ते ही हुकूमत कर रही है। वैसे RSS जिहदी 1920s ਦੇ ਵਿੱਚ फाउंडिंग हुई डॉक्टर हेडगवे और बाद च गोलवलकर ने लंबा वक्त उन्होंने लीड किया। अज मोहन भागवत उन्होंने जिहड़ा उहदा सरसंघ चालक है। ये प्रभावित ही नाजी आइडियोलॉजी तो होए। हालां सावरकर जिहड़ा कदे भी RSS नाल सीधा एसोसीएटेड नहीं रहा, हिंदू महासभा का प्रेजिडेंट रहा, उन्हें हिंदूत्व की थ्योरी दी और मुसलमाना ईसाइयां लई नफरत के इत्थे एक्सैप्टेबल नहीं ने, बिल्कुल ये वखरे ने। लेकिन ये RSS ने और जिहड़ी गोलवलकर दा बंच ऑफ थॉट्स उसकी एक किताब है, उस उन्हें कहा कि जो हल माइनॉरिटीज़ दा अकलीयतां दा नाजियां ने कढ़िया, उदों ज्यूज़ की परसीक्यूशन हो रही सी 30s दे विच, उस बारे उन्हें कहा जी भारत दे विच यही हल अकलीयतां नाल डील करन दा। सो उहदे च कोई शक नहीं है कि इन्हां ने इन्हां दा सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी, इन्हां दी मैंबरशिप कदे पब्लिक नहीं हुंदी, इन्हां दियां मीटिंगां भी उवें ही खुफिया हुंदियां ने, फैसले नागपुर च लै जांदे ने, पर 72 जिहड़े इन्हां दे डिफरेंट ऑर्गन ने उन्हां दे उत्ते इन्हां दा पूरा कंट्रोल है। और उहदे च सब तो अहम जो नाजियां दा सब तो पावरफुल हथियार सी वही हिंदू तवियां दा भी सब तो पावरफुल हथियार है, वो है प्रोपेगेंडा। उन्होंने भी प्रोपेगेंडे दे सिर ते झूठ नूं सच बना के वेचिया। एक मैंटली सिख हिटलर नूं जर्मन की किस्मत का भाग्य विधाता बनाया कि यही घटने वाला है। जिवें मोदी नूं जिहड़ा मर्डरर थर्ड रेट आदमी घरों दौड़िया होया चोर किस्म की बिरती और झूठा आदमी, उन्होंने जिवें इन्हां ने भारत का 1 बिलियन 350 मिलियन लोगों का जिहड़ा है वो बिल्कुल किस्मत घाड़ा बना के पेश किया। ये बिल्कुल नाजी तर्ज के उत्ते सी। और असी देखते हैं कि 2014 तो पहला ही जदों कि RSS ने किवें 24/7 काम करने वाला मीडिया दिल्ली लिया के बिठाया, अन्ना हज़ारे का वर्त होए, रामदेव ठग पतंजलि वाला इहदा वर्त होए और किवें इस सारे नूं उभारिया और फिर मोदी के इमेज नूं किवें हिंदू हिरदे सम्राट के तौर पर प्रेजेंट किया। और उहदे च अज कोई शक नहीं है कि 900 के करीब शायद उत्थे टोटल मीडिया चैनल ने, 2-3 नूं छड्ड के उन्हां च भी जिहड़ा है वो इन्ना दबाव है कि वो भी 1-2 प्रोग्राम उन्हां दे इंडिपेंडेंट किस्म के तुसीं कह सकते हो। सो उन्हां ते पूरा कंट्रोल है। इन्हां दी बदकिस्मती जिहड़ी नाजियां दे जमाने च नहीं सी सोशल मीडिया,
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ वो बर्तन मांजती थी, वो पड़ोसियों के ये करती थी, पता नहीं जिद्दां दे वो झूठ ने। ये तो इन्हें तो वो इहदा वड्डा भरा कहंदा भी ये तो मां दे गहने लैके दौड़ गया सी घरों, ये कौन कहंदा भी ये RSS लई जां राष्ट्र सेवा लई गया। पर इहदे च कोई शक नहीं है कि फेसबुक और ये सारिਆਂ ਨੂੰ इन्होंने काबू किया फुली, और वो पैसे दे यार ने। और इहदा जदों ये ट्रंप दिल्ली दे विच है जो राइटिंग मुसलमानां दे खिलाफ हुंदी है, किवें वो कपिल मिश्रा होए, दूसरियां दे ट्वीट बराबर जारी रहे, दूसरियां दे खत्म किए, वो इन्हां ने काबू किया। पर इन द मीन टाइम क्योंकि ट्विटर एक डिफरेंट सैटअप है, वो डायरैक्टली इन्हां दे प्रभाव तक कबूलते हैं सारे बिजनेसमैन ने, गूगल होए ये होण, लेकिन उन्होंने फिर भी किते ना किते हुण लेटेस्ट जिहड़ी प्रोवोकेशन इन्हां नूं लगी कि भी इन्हां ने टूल किट का एक स्कैंडल बना के कांग्रेस के खाते च पाना चाहया। संबित पात्रा ये और उहदे 8 तो ज़्यादा मोदी के वजीरां ने भी अगों वही झूठ संबित पात्रा का दिता है, और उन्होंने ट्विटर ने क्या लिखा कि भी ये मैनीपुलेटिव मीडिया, कि भी ये तो होया नहीं, मैं क्या नहीं है, या कोई टूल किट इस किस्म की नहीं है। उस तो बाद असीं जिक्र किया सी कि किवें इन्हां दीयां टीमां जिहड़ियां ने, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के थल्ले और IT नाल डील करन लई तां इन्हां ने अड्ड पूरे सैल बनाए ने, CBI च भी, दिल्ली पुलिस च भी। वो गुड़गावां और दिल्ली इन्हां दे ट्विटर के दफ्तरां ते पहुंचे, और उस तो पहलां 3 महीने पहलां इन्हां ने गाइडलाइनस फॉर द मीडिया के थल्ले, क्योंकि इन्हां नूं ये लगदा है कि भी सोशल मीडिया के राहीं जिहड़ी हकीकत जो इन्हां ने हुण कोविड-19 के हवाले नाल जो इन्हां दीयां करतूतां सामने आई हैं, अज न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, उन्होंने 3 मॉडल दिते ने भी भारत च कितनियां डेथ्स हो सकदियां, ये सारे पीरियड च होईयां ने। एक मॉडल, क्योंकि सरकारी तो 3 लाख कहंदे ने कि 3 लाख मरे ने, सो एक मॉडल 9 लाख की गल करदा है डेथ्स की, एक 18 लाख की करदा है, एक 42 लाख की करदा। और जिहड़े इन्हां दे मॉडल हुंदे ने वो साइंटिफिक स्टडीज़ हुंदियां ने, डाटा किस लैवल ते, किन्नी उम्र दे, किस एरिए च, और क्योंकि कुछ निरपक्ष लोगों ने क्रेमेटोरीयम्स चों, ग्रेवयार्ड चों जिहड़ा डाटा भेजिआ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ 42 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ CNN ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼, ਜੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਨ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੇਮੇਟੋਰੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਡੀਜ਼ यूपी ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਪੌਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲਿਆ। और 3 महीने पहला इन्होंने जड़ियाँ नवीं गाइडलाइनस के थले उन्होंने कहा, और जो इन्होंने छापा भी मारिया, इन्होंने कहा जो फॉलो कर रहे हो, उन्होंने कहा जी असी साडी निजीकरण की पॉलिसी है, असी निजीकरण का मतलब प्राइवेट तो असी जरूर है, पर प्राइवेटाइजेशन के थले भी कीपिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी की निजता उसका जिहड़ा उसनूं कायम रखना, यह भी साडा पार्ट है। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ BBC ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, सूचना ते संचार मंत्री है नी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कहते हैं, रवि शंकर प्रसाद, उन्हें उन्होंने कहा कि भी तुसी अज ही इसका जवाब दोगे कि भी तुसी इहनूं फॉलो करना है कि नहीं। और उहदे च उन्होंने अज ही मंगया जवाब कि उन्होंने कहा भी जिहड़े असीं नियम लागू कीते ने, डिजिटल नियम, ये दसो
ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ NDTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ YouTube ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰ WhatsApp ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਕਿ ਚੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦਾ, ਪਰਸਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ 3 ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਿਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਅਰੈਸਟ ਬੇਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਆਫ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਔਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਪੋਲੋਜੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਇਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ SRK ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨੈਵਿਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਸਰ ਅਖਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 11 ਦਿਨ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਯਾਸਰ ਅਖਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 505 ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸ਼ੂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ 50,000 ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 50,000 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਈਵਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕਾਲਸ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਅਰੈਸਟਡ। ਉਹਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਹੈ ਨਿਯੋਂਗ ਐਰਿੰਗ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਏ ਨॉन ਇੰਡੀਅਨ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,
he said ਕਿ ਵੀ I have ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MP ਹੈ ਕਿਰਨ ਰਿਜੂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਨ ਰਿਜੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, the accused will be punished as per law. Such a mindset harms the unity of our country. The Union Home Ministry has already issued advisories to all states and union territories to ensure protection and dignity of the Northeast. ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਟੀਮ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਲੈਫਟ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ. I have spoken to Ludhiana Police Commissioner and asked him to expedite the accused transit remand. ਕਿ ਹੁਣ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ TV 84 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਰਫ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-6 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਵੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘੁੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚਹਿਕਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਸੀ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 2019 ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि देखो यहाँ हिंदुओं के शमशान के लिए ज़मीन नहीं, ये कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दे दी। और फिर उन्होंने पूछा हो आपको शमशान चाहिए कि कब्रिस्तान, तो लोग कहते ने शमशान शमशान। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੂਕ ਲਓ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ मैंने तो वादा पूरा कर दिया, आपने शमशान कहा था, शमशान आपको दे दिया। सो आने वाले पीरियड च ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਟ ਹਾਲਤ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।